કેવડિયા ટેન્ટ સિટી ખાતે 2 દિવસીય કોન્ફરન્સનો આજથી પ્રારંભ થયો છે। કેવડિયા ટેન્ટ સિટી ખાતે ઇન્કમટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલની 2 દિવસીય કોન્ફરન્સનો આજે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। આ ઇન્કમટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલના ચેરમેન પીપી ભટ્ટની અધ્યક્ષતામાં 2 દિવસીય નેશનલ કોન્ફરન્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કોન્ફરન્સમાં કેવડિયાની ટેન્ટ સિટી ખાતે રાખવામાં આવી છે। આ કોન્ફરન્સના મહત્વના 3 વિષયો પર રાખવામાં આવી છે। દેશના લોકોની ઇન્કમટેક્સ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ પાસે શું જરૂરિયાત છે તેના ઉપર એક વિષય રાખવામાં આવ્યો છે। બીજો વિષય એ છે કે અત્યારનો મહત્વનો વિષય છે કે ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશન પરનો છે ઘણી વખત ડબલ ટેક્સેશનના પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે, તેનો પર શું નિરાકરણ આવી શકે તેના ઉપર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે। આ કોન્ફરન્સમાં 200 જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર અહીં ભેગા થયા છે, જેમાં ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલના મેમ્બર અને એડવોકેટ પણ આ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા છે। જ્યારે ત્રીજો વિષય છે કે બ્લેક મની ઉપર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે। બ્લેક મની કેની ઇકોનોમી અસર કરે છે, બ્લેક મની બાબતે કેટલું સ્ટ્રિક્ટ થઈ શકાય તેના બાબતે પણ આ કોન્ફરન્સમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે। જો આવી કોન્ફરન્સ સમયાંતરે થાય તો દેશના કોઈ ઇસ્યુ હોય તેના પર ચર્ચાઓ થયા કરે અને તેનું નિરાકરણ પણ વહેલું આવી શકે છે। બ્લેક મની બાબતે મહત્વનું જણાવ્યું હતું કે કાયદો કાયદાનું કામ કરે છે। આવતીકાલે આ કોન્ફરન્સના સમાપન સમારંભમાં દેશના કાયદા મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદ હાજર રહેશે અને આ સમાપન સમારંભમાં પોતાનું મંતવ્ય જણાવશે। जो ये इनॉग्रल सेशन है, जो आप सबने अभी देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस एम.आर. शाह जी, जो सन ऑफ द सोइल है, इस गुजरात से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, तो उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे न्यायमूर्ति जो यहाँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उन्होंने भी, संजीव खन्ना साहब ने भी आप सब लोगों के बीच में टैक्स के रिलेटेड इश्यूज़ पे उन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई। और हमारे कानून मंत्रालय के सचिव मेहंदी रता जी, वो भी इसमें उपस्थित थे। तो ये सभी महानुभावों की उपस्थिति में हमें इनॉग्रल फंक्शन किया और उसके बाद हमारे 3 वर्किंग सेशन हैं, जिसमें सबसे पहला वर्किंग सेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर। तो यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सबको हमने इनवाइट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर्स भी हैं, सभी बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लिटिगेंट्स का पर्सपेक्टिव रखेंगे, और हमारे ट्रिब्यूनल के सभी वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स उपस्थित हैं। तो ये सभी लोग मिलकर इसके पर विचार विमर्श करेंगे और एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर क्या है उसके बारे में चर्चा करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो सेशन है उसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ लिटिगेशन, उसकी बात होने वाली है कि अब किस तरह से ट्रेंड्स लिटिगेशन में चेंज नया आ रहा है। और जो एक सेशन इसके बाद, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर के बाद है, जो हमारे अध्यक्ष एम.आर. शाह साहब जी करने वाले हैं, वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉ। जैसे जस्टिस शाह साहब ने बताया कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में अभी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। और सभी स्टेक होल्डर जब उपस्थित हो तब ये चर्चा एक अच्छे दायरे में होगी और उसका फ़ायदा सभी लोगों को होगा। हमारे काम करने में और गति आएगी। ट्रिब्यूनल के पास जितने अभी केसेस पेंडिंग है, जैसे बताया था हमारे कानून सचिव जी ने कि भाई पहले जब हम लोगों ने यह काम शुरू किया तब 90,000 से ऊपर पेंडेंसी थी, लेकिन अब वो कम होकर 75,000 तक आई है। तो ट्रिब्यूनल विथ इट्स ऑल रिसोर्सेज और अपनी जो भी सुविधा है उसके साथ हम काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में हमें आशा है, उम्मीद है कि हम ऊंची ऊंचाइयों तक जाएंगे। आज इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनलना सानिध्य ए लोकोए जेना चेरमेन श्री जस्टिस प्रदीपभाई भट्ट है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस राखी है। 2 દિવસનો સેમિનાર છે, કોન્ફરન્સ છે, અને કેવડિયા ખાતે રાખેલી છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જગ્યાએ, અને 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ ઉપર કોન્ફરન્સ છે। લોકોનું જે આઈટીઆઈટી પાસે કોમન મેન છે એનું શું એક્સપેક્ટેશન છે, એસએસસી શું છે એનું એક્સપેક્ટેશન છે, એની પર એક ટોપિક છે। બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જે છે એ અત્યારે જે હોટ ટોપિક છે જે ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશન ઉપર અને રેટ્રોસ્પેક્ટિવિટી અને બીજા બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે અત્યારે એ ઘણી વખત એવું કહે છે કે તમારે ટેક્સ અહીંયા આગળ જ્યાં તમે રેસિડન્ટ છો એના ઉપર ટેક્સ ભરવાનો છે, કે તમે જ્યાં આગળ આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં છો ત્યાં આગળ અર્ન કરો છો ત્યાં ભરવાનું છે। તો ઘણી વખત ડબલ ટેક્સેશનના પ્રોબ્લેમો ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર બધા ઊભા થયા છે, જેની ઉપર અહીંયા ડિસ્કશન થશે। એમાં ઓલ સ્ટેક હોલ્ડર્સ અહીંયા આગળ ભેગા થયા છે, લગભગ એપ્રોક્સિમેટલી 200 પાર્ટિસિપન્ટ્સ ભેગા થયા છે, જેમાં ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર્સ બી છે અને એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલના મેમ્બર્સ બી છે અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ બી છે, એડવોકેટ્સ બી છે। બધા ભેગા થઈ અને આ મોટું ડિસ્કશન કરવાના છે, અને આઈ એમ શ્યોર કે આ 2 દિવસના ડિસ્કશનમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઉપર જે છે
મોટું ડિસ્કશન થશે. ત્રીજું એક ટૉપિક એવો છે કે જે બ્લેક માર્કેટિંગ એક્ટ, બ્લેક મની એક્ટ છે એની પર બી ડિસ્કશન થવાનું છે. કારણ કે બ્લેક મની એક એવું છે પેરેલલ એ છે ને ઇકોનોમીને બહુ મોટી અસર કરે છે. એટલા માટે એની પર કે શું તમે થઈ શકે અને કેટલું સ્ટ્રિક્ટ રહેવું જોઈએ અને કેવી રીતે રહી શકે એની પરનું મોટું ડિસ્કશન થશે આજે. સો આઈ વિશ ઓલ ધ સક્સેસ ટુ ધીસ 2 days કોન્ફરન્સ. આવી કોન્ફરન્સ થયા કરે તો નવા ઇસ્યુઝ જે છે એ ડિસ્કસ થઈ શકે અને એનું નિરાકરણ થઈ શકે.